بتائیے آپ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں؟ جیسا جواب چاہیے ویسا لوگوں سے نہیں آیا۔ آپ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ چھوٹے بچے اور دوسرے بچے خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میلہ سمجھ کر کے آئے ہیں، سیر و تفریح کا سمجھ کر کے آئے ہیں، وہ اسے پرہیز کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب قدیر جل جلالہ مخلوق میں سب سے بہتر کون اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بہتر بن جاؤں، کوئی اپنے لباس کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی گاڑیوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی بنگلوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کچھ مادی چیزوں کے ذریعے کوئی بہتر بننا چاہتا ہے، لیکن میرے کریم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک دستور عطا فرمایا، اور اس نے واضح فرما دیا کہ مخلوق میں بہتر کون ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس آ جائیں، ایمان کی دولت بھی آ جائے اور عمل صالح کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو مخلوق میں اللہ عز و جل اسے بہتر بنا دیتا ہے، اسے عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اسے کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ وہ انسان دنیا کے انسانوں کے سامنے بھلے غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، اس کے جسم پر قیمت کے لباس بھلے نہ ہوں، اس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا بھلے ہو، اس کے پاس چلانے کے لیے سائیکل بھلے ہو، اگر اس کے پاس چٹائی ہی ہے، نرم گدا نہیں، لیکن اگر اس کے پاس یہ دو دولتیں موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح، کسی انسان کے نزدیک وہ کمتر ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا کے نزدیک یہی سب سے بہتر انسان ہے۔ بہت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، مسلمان کے پاس ایمان کی دولت تو کسی حد تک ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو مومن ضرور کہتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر اگر آپ تلاش کریں اور پوچھیں لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عصر کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، یا عشاء نہیں پڑھے تو گھر جا کر پڑھنے کا جنہوں نے عہد کیا ہو یا ارادہ کیا ہو، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ایسے برائے نام کچھ ملیں گے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ ہے، نہ پاکی کا ٹھکانہ ہے، نہ استنجا کے سلسلے میں کوئی مسائل کی واقفیت ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ جب گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں چلو بڑا میلہ لگا ہے، تفریح کر کے آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس نیت سے نہیں آتے تو پھر آپ کی زندگیاں بدلتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ نمازی کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ دین کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گندی پکچریں دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتہ چلا سدھرنے کی نیت سے آنے کا جذبہ ہی کم ہے، تفریح کی نیت سے آنے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اور اللہ میری بدگمانی کو بھی معاف فرمائے، آپ اچھی نیت سے بھی آتے ہوں گے، ثواب کی نیت سے بھی آتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، حالات ہمیں جگا رہے ہیں، ماحول ہمیں جگا رہا ہے، اور ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں یہ ہماری معصیت کی وجہ سے ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، علماء سے اصلاح کی غرض سے سننے کی گزارش کرتا ہوں۔ مصیبت کہتے نہیں آتی، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے انسان گناہ کرتا ہے پھر مصیبت آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما
तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई। अल्लाह, इसी जमीन पर जब इबादत करते थे, इसी जमीन पर जब सजदारेज होते थे, इसी जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते थे, इसी जमीन पर रात के सन्नाटे के अंदर अल्लाह को मनाने की और तौबा इस्तिग़फ़ार करने की आदत थी, तो मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर खड़ा होता था और कहता था ये नमाजी ये पढ़ के दम कर देगा तो मेरे घर का मरीज को शिफा नसीब हो जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई है, हमारी फिक्र बदल गई है, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारे नजरियात बदल गए, हमारी जिंदगी की रविश बदल गई है। नतीजतन आज हम जहां खड़े हैं दुनिया उसे अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। अगर आप सोसाइटी के अंदर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप अगर मुआशरे के अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अल्लाह के नज़दीक बेहतर बनना चाहते हैं, अल्लाह की मखलूक के अंदर बेहतर बनना चाहते हैं, तो मेरे करीम ने एक ज़ात अता किया है, ईमान और अमल सालेह। मोमिन बनकर के जियो और नेक अमल करो। ये दो चीजें अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो ये किसी और का वादा नहीं, ये माबूदे बरहक का वादा है। उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। ऐ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम चाहते हैं कि गुनाह करें और दुनिया इज्जत दे, हम चाहते हैं कि आवाज़ी करें और दुनिया इज्जत दे, हम चाहते हैं दीन के रास्ते से हट करके चले और दुनिया इज्जत दे, कभी इज्जत नहीं मिल सकती। याद रखें, कांटे का बीज बो करके गुलाब की उम्मीद रखना ये हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। गुलाब का बीज बोओगे तो गुलाब निकलेगा, कांटे के बीज बोने के बाद गुलाब की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं जब कभी झारखंड की सरजमीन पर, बिहार की सरजमीन पर, बंगाल की सरजमीन पर और यूपी की सरजमीन पर आता हूँ तो मैं बहुत भोले भाले चुलबुले नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखता हूँ जो बेचारे दीन के नाम पर आ जाते हैं, लेकिन उनको न बात करने का शऊर होता है, न बैठने का शऊर होता है, न हाथ मिलाने का शऊर होता है, न उनके पास कोई तालीम होती है। बस आकर के बैठ जाते हैं, अच्छी बात लगी तो कुछ गुनाहों से तौबा कर ली और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो बड़ा मजा आया, फिर हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए चले जाते हैं। आज एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, खासतौर पर मेरे उन नौजवान बच्चों को जिनकी उम्र बहुत कम है। आप इनकलाब ला सकते हो, आप मुआशरे में तब्दीली ला सकते हो, आप मुआशरे को संभाल सकते हो। कैसे? मैं आपको बंगाल का एक वाकया मेरा अपना बताऊंगा। मेरे एक दोस्त थे मुफ्ती साहब, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे कि आप मेरे यहाँ चलें। मैं उमूमी तौर पर बहुत सारे इस किस्म के इलाकों से थोड़ा सा डरता हूँ, घबराता हूँ, लेकिन उनके इसरार पर मैं उनके इलाके में गया। एयरपोर्ट पर वो रिसीव करने आए थे, साथ चले थे, 2-2.5 घंटे का सफर था। जब उनके गांव में हम पहुंचते हैं तो गांव में एंटर होते ही एक अच्छी इमारत थी, उन्होंने वो इमारत बताई। बोले हजरत ये इमारत देख लीजिए आप। मैं देखा, बोले हजरत ये स्कूल है। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपके छोटे से गांव में इतना बड़ा स्कूल? बोले हाँ। फिर उसके बाद क़यामगाह पर पहुंचे, चाय नाश्ता हुआ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे बच्चों गौर से सुनो, कान खोल करके सुनो, अच्छी तरीके से सुनो। मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत जो इमारत आपने देखी ना, वो स्कूल जो आपने देखी, मैं बोला हाँ। आपको मालूम है किसने बनाई? मैंने कहा नहीं। कहा जिस कमेटी ने आज आपको बुलाया है उस कमेटी के 200 मेंबर हैं, जिसमें से 20 ऐसे मेंबर होंगे जो कोई अच्छा काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पीयूपी का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है, इस तरीके के 20 लोग होंगे और 180 या गालिबन 160 मेंबर ऐसे हैं जो बड़े शहरों की होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं। 200 मेंबरों की वो जमात, वो कमेटी,
جس میں سے 160 یا 180 بچے بنگلور، ممبئی، کلکتہ، دہلی وہاں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں. ان 200 بچوں نے مل کر یہ اسکول بنایا ہے. میں نے کہا بچوں کے دل میں اسکول کی تڑپ کیسے پیدا ہوئی؟ اب مفتی صاحب کا جواب سنیے. انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت یہ جب سیٹوں کے بچوں کو ہوٹل میں آتا دیکھتے تھے نا تو ان کا دل اندر سے اڑتا تھا اور یہ سوچتے تھے کہ کیا ہمارے بیٹے بھی ان کے بیٹے جیسے بن سکتے ہیں. تو ذہن میں ان کے بات آئی اگر ہمارے بچوں نے علم حاصل کر لیا تو ان کے بچے جیسے بن سکیں گے، اور اگر جاہل رہے تو ہماری طرف برتن صاف کرتے رہیں گے. ان سب لوگوں نے قطرہ قطرہ جمع کیا اور آج یہ بہترین اسکول انہوں نے تعمیر کیا ہے. اور آج اس اسکول کے اندر سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں جو آگے چل کر کے بہترین علم کے زیور سے آ رہا ہے. میرے بچوں تم بھی اپنی سوچ بناؤ، تم بھی معاشرے کے اچھے بچے بنو، تم بھی سوسائٹی کے اچھے انسان بنو. تمہارے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے. تمہارے پاس بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی دماغ ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے. صرف کمی ہے تو اس چیز کی کہ تمہارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں، تم کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، تم کو کوئی سنوارنے والا نہیں. اپنی مرضی سے بڑے ہو رہے ہو، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، اور اپنی مرضی سے بڑے ہونے کے بعد اپنی مرضی سے چل رہے ہو اور اپنی مرضی سے جی رہے ہو. تمہیں یہ شعور نہیں ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری. لیکن آؤ میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، ایک فکر دیتا ہوں. تم سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. تم اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لو، تم اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر لو. یاد رکھو ایک دن تم دیکھو گے کہ تم بھی یہاں بیٹھے ہوگے یا کسی بلندی پر بیٹھے ہوگے اور دنیا تمہارا استقبال کر رہی ہوگی، دنیا تمہارا ویلکم کر رہی ہوگی. اس کے لیے کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. دو چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لو، ایمان اور عمل صالح. جب یہ دو چیزیں تم اختیار کر لو گے تو اللہ عز و جل نے فرما دیا تم مخلوق کے اندر سب سے بہتر بن جاؤ گے. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان کتنی بڑی طاقت ہے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے بہت مضبوط گرہ کو تھام لی. لانفصام لها، یہ گرہ کبھی کھلے گی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایمان سے بڑا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. ایمان اتنا بڑا سہارا ہے کہ جب کوئی ایمان کو ایمان کو اختیار کر لیتا ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے رب کی شان یہ ہے کہ قدم قدم پر میرا مولا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی توکل کو پروردگار جل جلالہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم سب پر تو بھروسہ کرتے ہیں، رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہم سے کہتے کہ یہ دوائی کھاؤ گے، یہ چیز کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، زندگی پر ہاتھ نہیں لگاتے. اگر ہمیں ڈاکٹر کہتے روزانہ اتنا چلنا پڑے گا ورنہ شوگر تمہاری ہائی ہو جائے گی اور تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا، یہاں کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، ہم ڈاکٹر کی بات مان دیتے ہیں. حیرت کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس کا ارشاد سننے کو، اس کے ارشاد پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا کامل بھروسہ رکھو. اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، راستہ ایک ہی تھا، فرعون بھی گزرا، موسیٰ بھی گزرے. راستہ ایک ہی تھا،
فرعون بھی گزرا، موسیٰ بھی گزرے، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ نکل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ تو فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا رب تمہاری ہر جگہ مدد کرنے کو تیار ہے، وہی تو ہے جو ماں کے شکم کے اندر ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو جب کوئی بندہ اپنے وجود کو اس کی بارگاہ کے اندر جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اسے اتنا اٹھاتا ہے کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے سجدہ چھوڑ دیا، اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا تو کاسے گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو رات کے سناٹے میں یا دن کے اجالے کے اندر مسلمان کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ آپ مجھے بتاؤ، آج تو 14 سال کا لڑکا 18 کی عمر تک پہنچنے تک خالی ہو جاتا ہے، اس لائق بھی نہیں رہتا کہ وہ شادی کر سکے۔ آج آپ دیکھو گندی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر آج کا جوان برباد ہو گیا ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے، یہ جوانوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شادی شدہ لوگ بھی اور بڑی عمر والے بھی آج کل نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا، حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا نہیں وہ کون سا گناہ، وہ خود ہی کہہ اٹھتا ہے، حضور راستے میں کسی عورت یا لڑکی کو چلتے پہ دیکھتا ہوں تو میری نگاہ خطا کھا جاتی ہے، میں اسے گھورنے لگتا ہوں، اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائے ہیں۔ وہ بزرگ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بیٹے ایک نسخہ تجھے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب تیرا نفس تجھے کسی حرام چیز کو دیکھنے کے لیے ورغلائے ہے اور شیطان تجھے ورغلائے ہے تو یہ تصور ذہن میں رکھنا، تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص کے بھی سنتا ہے، سننے کے بعد چلا گیا ہے، 15 دن کے بعد پلٹ کر کے آیا تو بایزید بستامی سے کہتا ہے، حضرت خدا دیکھ رہا اور میں حرام کاری کروں، مجھ سے نہیں ہو پاتا، مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اب جب بھی نگاہ اٹھتی ہے تو قرآن دیکھنے اٹھتی ہے، حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے۔ ظالموں خدا دیکھ رہا ہے اور ہم پاپ کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے ہم برائی کے دہلیز پر جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ ہماری قوم کے نوجوان کہاں ملیں گے، کیا کرتے ہوئے ملیں گے، بدل ڈالو۔ اور اے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری صرف خود کے سنورنے کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، پکڑو اسے، بٹھاؤ، ڈراؤ اللہ سے، سمجھاؤ اسے، اور سن لو جس کسی کو تم نے سمجھایا اور تمہارے سمجھانے کے بعد وہ برائی کی دہلیز پر جانے سے ڈر جاتا ہے اور برائی سے توبہ کر لیتا ہے، وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بروز قیامت جب اس بندے کو جنت میں اللہ جانے کا حکم دے گا تو وہ بندہ کہے گا، مولا میں تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، فلاں میرے دوست نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، مولا آج میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے اس دوست کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی، یہ تمہارا فرض تھا۔ اگر ہم نے یہ فرض نبھایا ہوتا تو ہمارے بچے آوارہ نظر نہ آتے، ہمارے بچے بدکرداری کے اندر نظر نہ آتے، لیکن ہم نے یہ ذمہ داری ترک کر دی اور اس کو ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی، نتیجتاً ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماں باپ کیئرلیس ہیں اور اپنے بچوں سے لاپرواہی کا اس طریقے سے مظاہرہ کرتے
جاتے ہیں کہ اپنے بچے کی یہ فکر نہیں رکھتے کہ میرے بچے کی عادت اچھی ہو، میرا بچہ 10 کے درمیان بیٹھے تو عزت سے دیکھا جائے. نہیں، آج کل ماں باپ کا معاملہ یہ ہو گیا، بچے پیدا کیے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، خود سے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں. آپ جانتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. غالباً میں جرمنی سے آ رہا تھا، فلائٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی. اس فیملی کے اندر ایک خاتون، اس کا شوہر اور ایک ننھا سا بچہ تھا. اور چائلڈ میل ماں نے منگوایا، بچے کا کھانا فلائٹ کے اندر. بچے کا جیسے ہی کھانا آیا، ماں نے بچے کے لیے لقمہ بنایا. ایک لقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے بچے سے کہتے بیٹے بولو بسم اللہ. بچہ بولتا بسم اللہ. بچے کے منہ میں ماں لقمہ رکھتی، اس کے بعد بچے سے ماں کہتی بول بیٹا الحمدللہ. تو بیٹا کہتا الحمدللہ. ایک ایک لقمے پر ماں بسم اللہ شریف بھی پڑھا رہی ہے اور الحمدللہ بھی کہلا رہی ہے. میرے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے. میں جاننا چاہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. میں نے بچہ جب کھانا کھا چکا اور ماں کھلا چکی تو میں نے اس بچے کے باپ سے پوچھا کہ ذرا اپنی بیگم سے یہ پوچھ کے مجھے بتائیں کہ یہ بہن جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر لقمے پر بسم اللہ اور الحمدللہ کیوں پڑھا رہی ہے. تو اس عورت نے میری بات سمجھ لی. اس کا شوہر جواب دے، اس سے پہلے عورت جواب دیتی ہے حضرت معاملہ سب سے بڑا یہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا مسلمان ٹنوں کھا لیتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہ الحمدللہ پڑھتا ہے. تو میں اپنے بچے کو ہر لقمے پر اس لیے بسم اللہ پڑھا رہی ہوں اور ہر لقمے پر الحمدللہ اس لیے کہلا رہی ہوں تاکہ بڑا ہونے کے بعد شروع میں تو کم از کم ایک بار بسم اللہ پڑھ لے اور آخر میں تو ایک بار الحمدللہ پڑھ لے. اس ماں کی عظمتوں کو سلام جو ماں اپنے بچے کی تربیت میں اتنی فکر کرتی ہے. لیکن آج کی مائیں سیریل دیکھ رہی ہیں، بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے. ٹہلنے کے لیے نکل رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے. باپ کمانے کے لیے نکل رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، باپ کو فکر نہیں ہے. سن لو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یاد رکھو ہر بچے کے بارے میں اس کے ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اس علاقے کے بچے آپ کے بچے ایسے بن کر کے یہاں سے نکلیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ 10 کے درمیان آپ کا بچہ بیٹھے تو آپ کے بچے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے وقت دیجیے، اس کے پیچھے ٹائم صرف کیجیے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھانا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سکھاتے ہیں، خود ہی کو نہیں معلوم تو کیا سکھائیں گے، کیسے سکھائیں گے؟ اب اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو مولانا آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کل کیا ہمیں کھانا ہے اس کی فکر ہے، اب یہ ساری چیزیں کہاں سے کریں. تو میں آپ کو بتاؤں غربت اتنی بھی نہیں ہے جتنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر صحابہ کے اندر تھی. آپ ذرا سوچو غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کے پاس کفن بھی پورا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ آج سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مزار اقدس موجود ہے، ان کی تدفین کے لیے کیا چیز تھی؟ ایک چادر. اوپر کا حصہ ڈھانکا جاتا تو نیچے کا حصہ کھلا رہتا تھا، اور نیچے کا حصہ ڈھانکا جائے تو اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا. آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی مرے تو اسے پورا کفن تو مل جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ بھی نہیں تھا. لیکن آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو غربت کی اتنی چکی میں پیچھے جا رہے تھے لیکن باوجود ایمان
आवाज की दरस्ती की नजर आती है। गुर्बत किसी चीज में रुकावट नहीं बनती। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो देखी, अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक गरीब एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जूद वल करम व आलि व असहाबी बारिक वसल्लम। एक गरीब बाप अपनी बेटी को ब्याह कर घर से रुखसत करना चाहे और वो ये सोचे कि मैं नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बेटी को रुखसत करूं, खुदा की कसम दुनिया में आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटी को विदा न कर सकता। वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी लहरे जिगर का तुमने जन्नत, कौन रसूल आज़म मालिके कौनैन, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। जन्नत उनकी, जन्नत की नेमतें उनकी। वो अगर चाहें तो अपनी बेटी के लिए हूर को जमीन पर खिदमत के लिए उतार कर पेश कर सकती है, लेकिन बेटी आती है हाथ में छाले पड़े हुए हैं। सरकार घर का काम करते करते थक जाती हूँ, फिर देखे न मेरे हाथ, कोई कनीज मुझे दे देंगे ताकि मेरा हाथ बढ़ाए और खिदमत में मेरा साथ दे। और बात चाहिए मेरे आका को अपना गरीब उम्मती याद आ गया कि कल मेरा गरीब उम्मती अगर उसकी बेटी भी उसके पास आएगी और आकर के कहेगी अब्बा जान मुझे कोई काम वाली दे दीजिए, मैं घर का काम करते करते थक जाती हूँ, अगर आज मैंने मेरी बेटी को कनीज दे दी तो मेरे उम्मती को भी अपनी बेटी को मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए कोई काम वाली देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे उम्मती के पास ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्यों न मेरी बेटी को मैं ऐसी चीज दे दूं कि मेरा गरीब उम्मती भी अपनी बेटी को दे सकता हो। फौरन खातून जन्नत से फरमाया, बेटी अगर तुम काम करते करते थक जाती हो ना तो सुनो, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो, तुम्हें थकान नहीं लगेगी। आप मुझे बताइए, एक गरीब बाप अपनी बेटी को देना चाहे तो ये देकर रसूल आज़म की सुन्नत पर अमल कर सकता है। हम क्यों हुजूर की जिंदगी को भूल गए? हम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को क्यों पसे पूछने में डाल दिया और हमने अपनी जिंदगी को ताजुशात के अंदर कैसे गिरफ्तार कर दिया? बदलो अपनी सोच को। मैं आपसे काफी उम्मीदें वाबस्ता रखता हूँ, मुझे काफी तवक्कुआत आपसे हैं और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ऐसा इदारा भी कायम हो चुका है जिस इदारे के अंदर तालीमी मेयार इतना बुलंद है कि मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक नजर आता है। मौलाना अजहर साहब जो है माशाअल्लाह, जो हमारे दिल मोहम्मद भाई के भतीजे हैं, जो इदारा उन्होंने कायम किया है, तालीमी मेयार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें कामयाबी से हमसनार फरमाए और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए। बच्चों पढ़ो, छोड़ दो गुनाह से अपने ताल्लुक को, छोड़ दो गुनाह से रिश्ते को, छोड़ दो अपने आप की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए। आप जानती, एक 6 साल का नन्हा सा बच्चा अपनी माँ को जब देखता है कि वो चूल्हा जला रही है तो माँ को ये काम करते देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। गिरियो जालिम इतना गिरफ्तार हो जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, बिलक बिलक करके वो रो रहा है। माँ ने पूछा, बेटे क्या गलती हो गई कि तू रो रहा है? तेरी उम्र तो अभी बहुत छोटी है, 6 साल का बच्चा कितना रो रहा है? माँ
आज मैंने तुझे देखा कि चूल्हा जलाने के लिए बड़ी लकड़ियों को तूने पहले आग में नहीं डाला, पहले तूने छोटी छोटी लकड़ियों को डाला। अगर क़यामत में अल्लाह जहन्नम की आग को जलाने के लिए अगर मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले डालेगा तो क्या होगा? इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये छोटे से बच्चे थे, ये नन्हे से बच्चे थे। अभी कल ही मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात बताई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, 6 साल की उम्र। माँ को किसी ने बताया कि फला मदरसे में मौलाना बहुत अच्छे बुजुर्ग सिफत हैं, अपने बच्चे को वहाँ दाखिला दिला दो, तुम्हारा बच्चा कुछ बन जाएगा। माँ हाथ पकड़ती है, बच्चे को लेकर जाती है। बुजुर्ग अर्ज करती कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है और मैं इसे लेकर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आपका बड़ा नाम मैंने सुना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वली बन जाए। क्या तमन्ना थी माँ की। आज की माएँ अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहती हैं। वो माँ कितनी अजमत वाली जो अपने बच्चे को वली बनाना चाहती है। माँ ने ये कहा और कहा मेरे बेटे को घर मत भेजिएगा, वो घर आएगा तो इसका घर में दिल लग जाएगा, तालीम का नुकसान होगा, इसे हुजूर आपके पास रखिए। बच्चा रहने लगा। बायज़ीद बुस्तामी 6 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, रुक गए। वक्त गुजरता गया, माँ की याद तड़पाने लगी। नन्हे से बच्चे की उम्र होती, नन्हे से बच्चे को माँ की याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी? रात के सन्नाटे में रो रो कर अपनी रात गुजारने वाला ये बच्चा 6 महीने का अरसा गुजर जाता है, परेशान होता है कि 6 महीने हो गए मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। रोते हुए अपने उस्ताद के पास बायज़ीद पहुँचते और अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुझे एक दिन की सिर्फ इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँगा एक रात माँ के साथ गुजार कर वापस आ जाऊंगा, मुझे एक दिन की इजाजत दीजिए। आंखों में आंसू देकर उस्ताद का दिल मोम हो गया। इरशाद फरमाया, जाओ बेटे मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन एक दिन से ज्यादा मत रुकना। बच्चे ने कहा ठीक है। बायज़ीद घर पर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ माँ करके आवाज दे रहे हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पहली बार आवाज दी, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जरा बुलंद आवाज से कहा, माँ। अंदर से आवाज आई, कौन? बायज़ीद ने कहा कि तुम्हारा बेटा बायज़ीद। इतना सुनना था कि माँ ने अंदर से कहा, मेरा बायज़ीद अभी नहीं आ सकता, मेरा बायज़ीद उस वक्त आएगा जब वो वली बन चुका। जब माँ ने ये कहा और दरवाजा नहीं खोला, बायज़ीद रोते हुए वापस मदरसे चले गए। 16 साल तक अपनी माँ के पास नहीं आए और उन्होंने मदरसे में इल्म हासिल किया। 16 साल के बाद एक रात हजरत बायज़ीद बुस्तामी के उस्ताद गिरामी को अल्लाह अकबर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारे पास ये नौजवान जो पढ़ रहा है ना बायज़ीद, मुबारकबाद उसे पेश करो, हमने उसे विलायत कुबरा का ताज अता कर दिया। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने बच्चे को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया तुम मुकम्मल हो चुके, अब तुम जा सकते हो। पलट कर घर पे गए। 16 साल के बाद माँ के पास जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। पहली बार दरवाजे पे दस्तक देते ही माँ ने अंदर से पूछा, कौन? कहा तेरा बायज़ीद। दरवाजा खोला, बेटे को देखा, पूंछें निकल आई थी, जवान साल खड़ा था। माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटे मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मंजिल पा ली और जिस मकाम पर मैं तुझे देखना चाहती थी उस मकाम पर तुम पहुँच गए। उसके बाद माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी तूने एक तमन्ना तो पूरी फरमा दी कि मेरे बेटे को तूने विलायत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमा दिया। बस अब मेरी कोई और तमन्ना नहीं, बस एक ही तमन्ना है, तेरी बारगाह में ईमान के साथ आ जाऊं। ये कहते ही रूह परवास कर जाती है और उनकी माँ इस दुनिया से खुश कर जाती। वो माएँ थी जिनको अपने बच्चे की तरबियत की इतनी फिक्र थी। नादानो, तुम्हारा बच्चा गलियों के अंदर गुल्ली गुल्ली ठंडे खेल रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। नंगा नाच कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। डांस कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। तुम कब अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होगे? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरिया को। एक अच्छा इंसान बनाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ, खुद भी परफेक्ट बनो, अपनी औलाद को भी परफेक्ट बनाओ। और दो चीजें अगर तुमने इख्तियार कर ली तो अल्लाह मखलूक है जो तुमको मुमताज
पोजीशन अता फरमा देगा। और वो दो चीजें ये हैं, ईमान और अमल सालेह। अमल सालेह से मुराद इबादत, मुआमलात और अखलाक। इबादत में भी तुम पंक्चुअल, मुआमलात के अंदर भी तुम पंक्चुअल हो जाओ, और इसी के साथ तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हों। एक चीज नहीं कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, जैसा कि आज होता है कि बहुत सारे नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े और रात को जाकर के गाने देख रहे हैं, गजलें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। हज करके आए, हज करके आए, कोई जिंदगी में फर्क नजर नहीं आता। तो ऐसा नहीं, एक जमाना भी था ना, आपको याद होगा या मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें याद होगा कि अगर किसी मोहल्ले का कोई शख्स हज करके आ जाता और मोहल्ले में कभी झगड़ा होता था ना, तो लोग कहते थे हाजी साहब जो कहते हैं वो फायदा, जो हाजी साहब कहते हैं। और आज हज के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, दूर वाला गायब हो रहा है। जरा देखो क्या हो रहा है, कहां चले गए। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही थे तो हमारे हालात भी सही थे। हमें संभलने की जरूरत है, हमें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनने की जरूरत है, हमें गुनाहों से रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज एक वादा करके उठो, एक इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं करोगे, एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा मत करो। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, मैं आपको बताऊं। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा कहा कि हजरत बचपने से मेरे बाप बाप ने मुझे नमाज का आदी बनाया है, लेकिन मैंने आज से कुछ दिनों पहले जो फज्र की नमाज पढ़ी ना, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। मैंने क्या ऐसी क्या खुसूसियत है मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में देखा कि तुलुए आफताब के अंदर 7 या 8 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा है मैं अभी उठूंगा, इस्तिंजा करूंगा, वजू करूंगा, इतने में तो वक्त चला जाएगा, चलो यार सो जाता हूँ, नींद कहाँ खराब करता हूँ, और नमाज भी कज़ा होने वाली है तो नींद अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन एक ख्याल ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर किया, और वो ख्याल ये था, अचानक मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि मेरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस मेरे दिल ने कहा अगर मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा ना तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं जल्दी से उठा, जल्दी मैंने वुजू किया और 2 फर्ज ही मैंने अदा कर ली ताकि मेरी नमाज कज़ा न होने पाए। यकीन जाने उस नमाज की लज्जत में आज तक नहीं भूल सका, जिस नमाज के बारे में मेरे ज़हन में ये तसव्वुर आया कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आप मुझे बताओ, नमाज कज़ा करते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे हो। अगर तुम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे ना तो हुजूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुकून से भर दिया करेंगे। कितने ताज्जुब की बात है, जो रसूल पूरी रात अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आज उसी रसूल के उम्मती पूरी रात रहती पिक्चर देखने में खर्च करते। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा तफरीह के लिए नहीं होता, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा नामवरी के लिए नहीं होता, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, शोहरत के लिए नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा एक ही मकसद के लिए होता है, जो खुदा से दूर हैं उनको खुदा से करीब कर दो, जो हुजूर से दूर हैं उनको हुजूर से करीब कर दो। हम बस यही चाहते हैं गुनाह से रिश्ता टूटे और हुजूर से रिश्ता जुड़े, गुनाह से रिश्ता टूटे, खुदा से रिश्ता जुड़ जाए। आज से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, आज से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह नज़ीम आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, सीधे रास्ते के मुसाफिर बनने की कोशिश करेंगे। इरादा तो 15 मिनट से ज़्यादा का कहने का नहीं था, लेकिन आपके ज़ौक़ समाअत ने मुझे बहुत ज़्यादा कहने के लिए जो है वो आमादा किया। मैं आपका मशकूर हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ आपने अभी तक मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई। बस इतना सुन लें, अगर कोई शख्स ईशा की
نماز میں سستی کرتا ہے اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق پر 2 وقت کی نمازیں بھاری ہیں، عشاء کی اور فجر کی، اور جو شخص جان بوجھ کر کے 1 وقت کی نماز قضا کر دے اللہ اس پر سے اپنے دست امان کو اٹھا لیتا ہے۔